ओम शांति 8 मे 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे जदि देही अभिमानी होई बाबा सहित जोगयुक्त हेब तेबे जोग बल जमा हेब एवं जोग बल द्वारा तुमे सारा विश्वर राज्य प्राप्त करि पारिब। जदि देही अभिमानी होई बाबा सह जोगयुक्त हेब तेबे जोग बल जमा हेब एवं जोग बल द्वारा तुमे सारा विश्वर राज्य प्राप्त करि पारिब। प्रश्न केउ कथा तुम पिलामानकर संकल्परे किंबा स्वप्नरे मध्य नथिला जाहाकि वर्तमान वास्तवरे परिणत होइछि। केउ कथा तुम पिलामानकर संकल्परे किंबा स्वप्नरे मध्य नथिला जाहाकि वर्तमान वास्तवरे परिणत होइछि। उत्तर तुम मानकर संकल्परे बा स्वप्नरे भी नथिला जे आमे भगवानक ठारु राजयोग शिक्षा करिबु एवं विश्वर मालिक हेबु, राजा हेबा पई पाठ पढ़िबु। एबे तुमे अत्यंत खुशी हेउछ जे सर्वशक्तिमान बाबांक ठारु शक्ति ग्रहण करी आमे सत्ययुगी स्वराज्य अधिकारी हेउछु। ओम शांति। एठारे कन्या माने अभ्यास करिबा निमते बसिछंती। वास्तवरे यही स्थानरे सेही माने बसिबा उचित जेउ माने देही अभिमानी होई बाबांक स्मृतिरे बसी पारिबे। जदि यादरे न बसी पारिबे तेबे तांकु शिक्षक कुहाजिब नाही। यादरे ही शक्ति रही थाए, ज्ञानरे शक्ति न थाए। एहाकु ही कुहाजाए यादर बल। जोग बल सन्यासी मानकर अक्षर अटे। बाबा कष्टसाध्य अक्षर व्यवहार करुनाहांती। बाबा कहउछंती पिला माने एबे बाबांकु याद कर। जेपरी छोट पिला माने माता पितांकु मने पकाई थांती ना, से तो देहधारी अटंती। तुमे पिला माने हेउछ विचित्र। यही चित्र अर्थात शरीर यही ठारे ही तुमको मिलुछि। तुमे विचित्र देशर बासिंदा अट। सेठारे कौनसी चित्र अर्थात शरीर नाही। प्रथमे प्रथमे यही कथा पक्का करिबाकु हेब जे आमे तो आत्मा अटु। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिला माने देही अभिमानी हुआ, निजको आत्मा निश्चय कर। तुमे निर्वाण देशरु आसीछ। तुम सबु आत्मा मानकर घर सेठारे रहिछि। तुमे अभिनय करिबाकु आसीछ। प्रथमे प्रथमे किए आसुछंती एकथा मध्य तुम बुद्धिरे अछि। दुनियारे एपरि केही नाहांती जाहाक पाखरे एही ज्ञान थिब। वर्तमान बाबा कहउछंती शास्त्र आदि जाहा किछि पढ़िथिल से सबुको भूली जाओ। श्रीकृष्णक महिमा अन्य काहार महिमा केते करुछंती। गांधींकर मध्य केते महिमा करुछंती, जेपरिकि से राम राज्य स्थापन करि जाइछंती। किंतु शिव भगवान उबाच आदि सनातन देवी देवता धर्मर राजा राणीक राज्यर जेउ कायदा थिला बाबा राजयोग शिखाई सेही भली राजा राणी कराइथिले। सेही ईश्वरीय नीति प्रथा को मध्य भांगीदेले। कहिले राजत्व दरकार नाही, आमको प्रजांकर प्रजा उपरे राज्य दरकार। एबे तार कौन अवस्था हैला? दुख ही दुख पाउछंती, लड़ाई झगड़ा करुछंती, अनेक मत होइगलानी। एबे तुमे पिला माने श्रीमत आधार रे राज्य नेउछ। तुम पाखरे एते शक्ति रहुछि जे सेठारे सैन्यबाहिनी आदिर आवश्यकता पड़िब नाही। भयर कौनसी कथा नाही। यही लक्ष्मी नारायणकर अदैत्य राज्य थिला। दुई पक्ष ही नथिला। जद्वारा ताली बाजिब ताकू कुहा जाउथिला अदैत्य राज्य। तुम पिलामानकु बाबा देवता कराउछंती। पुणी दैत्यरु रावण द्वारा असुर होई जाउछंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ आमे भारतवासी सारा विश्वर मालिक थिलु। तुमको विश्वर राज्य
କେବଳ ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେହି ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ମିଳୁଛି। କଳ୍ପକଳ୍ପ ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ୟାଦର ବଳ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ଅଛି। ଯେପରି ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଳ ଅଟେ ନା? ତାହା ହେଉଛି ପଇସାକର ବଳ। ତୁମେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବଳ ମିଳୁଛି। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା, ଆମେ କଳ୍ପକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ, ପୁଣି ହରାଉଛୁ, ପୁଣି ନେଉଛୁ। ତୁମକୁ ଏବେ ପୂରା ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ନେଉଛୁ। ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ଯେ ଆମେ ଏହି ରାଜତ୍ୱ କିପରି ନେଉଛୁ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ, ପୁଣି ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। କେହି ଭଲ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ କୁହାଯାଏ ନା, ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି କର୍ମ ସେହିପରି ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ସତୋ ରଜଃ ତମଃରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ନୂଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ନିଜେ ପୂଜାରୀ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ନାଟକ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କିପରି ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, ତାକୁ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ ଅଟେ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା? ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଏକଥା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ରାବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ନା? 5 ବିକାର ମନୁଷ୍ୟର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ରାବଣ କିଏ, କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛୁ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ନରରୁ ନାରାୟଣ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଆମକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିରାକାର ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଥାଏ ନା, ଆମେ ଛାତ୍ର ଅଟୁ। ସେମାନେ ତ ଭୌତିକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମିଳୁଛି, ତେବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ସହଜ। କେବଳ ସକାଳୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବା 45 ମିନିଟ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ସାରା ଦିନ ଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସକାଳେ ଆସି ୟାଦରେ ବସୁଛ। କୁହାଯାଏ, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ୟାଦ କର। ବାବା, ଆପଣ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆପଣ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମିଶିଥିଲ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ଆଦି ପଚାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ହେଉଥିବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ତ ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଯାଇ ବସିପାରିବେ। ବହୁତଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଆମେ ଗୀତା, ରାମାୟଣ ଆଦି କେତେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିଲୁ। କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେସବୁ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଖୁସି ଅଟେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ନାଚିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହଟଯୋଗ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି।
ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ନୀତି ପ୍ରଥା ଅଟେ। ରଚୟିତା ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି ନାଟକକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାକି କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ରଚୟିତା ରଚନାକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ ଏବଂ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛ? ତୁମେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଭାରତବାସୀ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ କାହାଣୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କେତେ ପଇସା ସୁନା ଆଦି ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ସେଠାରେ ତ ଆମେ ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବୁ। ବାରିଷ୍ଟରୀ ଆଦି ପଢ଼ିଲେ ମନରେ ରହିଥାଏ ନା, ଆମେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ପୁଣି ଏହିପରି କରିବୁ, ଘର ତିଆରି କରିବୁ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ କାହିଁକି ଆସୁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛୁ? କେତେ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୁସି ହଜିଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧୀ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ଯାଦୁ ଅଟେ। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାବାଳିକା ଅଛ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତା ପିତାଙ୍କର କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିବେ ନାବାଳିକାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଖିଟପିଟି ହେଉଛି। ଆରମ୍ଭରୁ କେତେ ଖିଟପିଟି ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟା କହୁଛି ମୋତେ 18 ବର୍ଷ, ବାପ କହୁଛି ନା 16 ବର୍ଷ। ନାବାଳିକା ଅଟେ। ଝଗଡ଼ା କରି ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ନାବାଳିକାକୁ ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସାବାଳକ ସାବାଳିକା ହେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ। କାଇଦା ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ ତେବେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ନିଜର ଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଚିଠି ନେଇ ଆସ। ପୁଣି ମାନର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ମ୍ୟାନର୍ସ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ତ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖେଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଖେଳିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବା। ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରେ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସମା ବା ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ପତଙ୍ଗ ଆସିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଜଳିକରି ମରିଯାଇଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଚାରିପଟେ ଘୁରି ଘୁରି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ତ ଏକଦମ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣିସାରି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ତ ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକରି ଦେଉଥିଲେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟୁ। ପୁଣି ବି ମାୟା ହରାଇ ଦେଉଛି। ଏତେ ଜୋରରେ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଚିତ୍ର ତ ଢେର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ଏହି ସମୟରେ ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ନାରାୟଣ ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ? ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ତ? ନାରଦଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହିପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିପାରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ ତେବେ ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ବାବା ଆମକୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା। ଭଗବାନ ଉବାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ବାସ୍, ଏଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଧକ୍କା। ଅଧାକଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ଅଧାକଳ୍ପ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମ ସମସ୍ତ ବିକେ ମାନଙ୍କର ଏବେ ଅଧାକଳ୍ପ ଦିନ ହେବ।
ଆମେ ସୁଖଧାମ ଯିବୁ, ସେଠାରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସାହୁକାର ହେଉଛୁ, ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଥିଲ, ଏବେ ବାବା ମେସିନ ଧାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ରତ୍ନର ବ୍ୟାପାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା? ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବା ଅନୁଭବୀ ରଥ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗାଁର ପିଲା। କୃଷ୍ଣ ଗାଁର ପିଲା କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ସେ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଝୁଲାରେ ଝୁଲାଉଥିଲେ, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ, ପୁଣି ସିଏ ଗାଁର ପିଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଗାଁର ପିଲା ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଆସିଛ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ଧାରରେ ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସତର ସଙ୍ଗ କଳ୍ପ କଳ୍ପ କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ବାକି ସବୁ ମିଥ୍ୟାର ସଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ, ଏପରି କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମୋର ଏବଂ ତୁମର ଗ୍ଲାନି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁମାରୀମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହିପାରିବେ ଯେ ଆମର ବାପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଭାରତର ସେବା ଅର୍ଥେ ସେହି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେଣ୍ଟର ନ ଖୋଲିବୁ? କନ୍ୟା ଦାନ ତ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ଭାଗ ଦେଲେ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏହିପରି ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ମିଶନ ଅଟେ। ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରାଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ। ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଯିଏ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଫୁଲ ବା ଆତ୍ମା ହୋଇଥିବେ ସେ ବାହାରି ଆସିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମେହନତ ଲାଗୁଛି ନା? ବାବା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ ସଙ୍ଗମର ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଅ। ଏପଟେ କଳିଯୁଗ, ସେପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତା, କଳିଯୁଗରେ ଅସୁରମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପଢ଼ିବେ ସିଏ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି ନିଜ ନିଜର ସମୟରେ ଆସିବେ। ଏହି ଗୋଲକ ବା ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାର ସଉକ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏହିପରି ସେବା କରି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର, ନିଜକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହୋଇପାରିବି। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ତ? ମୁଁ ଚକ୍ର ଲଗାଉଥିବା ପତଙ୍ଗ ନା ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଉଥିବା ପତଙ୍ଗ? ମୋର ଆଚରଣ ଏଭଳି ତ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନେହର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଙ୍ଗମଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟେ। ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁଣର ଗାୟନ କରୁଛ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବାବା ଆନନ୍ଦର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଥାଅ। ଯିଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ, ସୁଖ ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣର ଅନୁଭୂତି କରାଅ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସର୍ବଗୁଣର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ।
କାହିଁକିନା ତୁମେ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ନିଜର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଶୁଭ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। କାରଣକୁ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଶୁଭ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବା ବଞ୍ଚିବାର ଆଧାର ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଆଦି ଅନାଦି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ଯେବେକି ତୁମର ସ୍ମୃତି ଆସିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଦି ଅନାଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ, ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ଆସିବା ଅର୍ଥ ପବିତ୍ରତାର ସମର୍ଥି ଆସିଯିବା। କାରଣ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କାର ପବିତ୍ରତା ଅଟେ। ତେଣୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।